بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم ذکر کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح عالم، فاتح بیت المقدس، اور ان کی آج 13ویں قسط ہے، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ عزت لوٹنے کے جھوٹے الزام کی سزا، اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرقوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرقوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف صلاح الدین ایوبی پر تہمت رازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات موجود ہیں۔ قاضی ابن مرسوم نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا تو وہ حالت اضطرار میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو بھی اپنے ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی بحث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر وہ دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان دراز کی دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکے۔ پھر امیر ابن مرقوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، برائے مزاحمت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت اور رسوائی کے احساس سے سرخ اور سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرقوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی بااثر شخص کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرقوم زخموں کی سورش سے کرا رہا تھا، سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہوگی، مگر ابھی میری دوسری سزا دینا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرقوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی ہر کارے ساتھ ساتھ ہے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کرتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم کی ساری جاگیریں ضبط کر لی اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین زنگی امیر ابن مرقوم کی ضبط شدہ جاگیریں یوسف صلاح الدین ایوبی کو دینی چاہیں، مگر اس نے اعلیٰ ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون رہوں گا کہ آپ ہی کے التقافات خاص کے بعد مجھے پہچانا گیا، یہ عزت اور تقریر حاصل ہوئی۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کس قدر حیرت سے یوسف صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ
जैसे ही मैं गासिब हूं। यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी ने मुअद्दब लहजे में अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, मैंने अमीर इब्ने मरकूम की जागीरों पर कब्जा कर लिया। तुम गासिब तो इस वक्त कहलाते जब इसमें तुम्हारा जाती कोशिशों का दखल होता। यूसुफ का जवाब सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभरता। अगर गासिब नहीं तो फिर खुद को एक खुद सोखोर समझूंगा। यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी ने नए अंदाज से अपने इनकार को तवीह पेश करते हुए कहा, इन जगहों के असूल में मेरी किसी जाती कोशिशों या कारकर्दगी को दखल नहीं है। मेरे लिए एजाज काफी है कि सुल्तान आदल ने मुझे हम कलामी का शर्फ बख्शा। यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी का जवाब सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के चेहरे पर गहरी मुसरत का रंग आ गया। फिर हाज़रीन दरबार से मुखातिब होकर बोले, यूसुफ के खतो खाल बहुत गौर से देख लो। अहले वफा के चेहरे ऐसे होते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के इन अल्फाज से यूसुफ और इसके खानदान का मर्तबा कुछ और बुलंद हो गया, मगर इसके साथ ही कुछ दूसरे उमरा के दिल में भी हसद के जज्बात करवटें लेने लगे। बाज जहां दीदा और क्याफा शनास अमीरों को अंदाजा हो गया था कि सुल्तान का मुसाबे खास होना इस नौजवान की हकीकी मंजिल नहीं है, बल्कि इसका मुकाम कुछ और ही है। तुर्की निजात कनीज शारिया को भी यूसुफ सलाहुद्दीन के यूबी ने दिल की गहराइयों से माफ कर दिया था और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से सिफारिश करके सुल्तानी हरम सरा की कनीजों में शामिल करा दिया था। शारिया को पहले ही यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी से मोहब्बत थी, मगर जब इसने एक नौजवान की अल्लाह ज़रफ़ी का यह अज़ीम शान मुज़ाहरा देखा तो वो दारे रफ्ता हो गई और एक दिन शदीद अज़तराब की हालत में यूसुफ सलाहुद्दीन के घर पहुंच गई और अहले खाना के सामने रो रो कर यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी से माफी मांगने लगी। नजमुद्दीन अय्यूब और जुबैदा ने भी एक बेसहारा लड़की से हमदर्दी का इज़हार किया। फिर शारिया ने नजमुद्दीन अय्यूब से आजिज़ाना दरख्वास्त करते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दे कि मैं कभी कभी आपके घर हाजिर हो जाया करूं। मुझे आप बुजुर्गों की शक्ल में अपने माँ बाप नजर आते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब और जुबैदा ने खुशी से इजाजत दे दी और शारिया के पास यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी को देखने का यही एक बहाना था। शारिया को जब भी फुर्सत मिलती वो नजमुद्दीन अय्यूब के यहाँ पहुंच जाती। फिर एक दिन इसे यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हाई में मिल गए। यही वो सायतें थी जब शारिया ने यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी के सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। यूसुफ एक सिपा सलार के बेटे और सुल्तानी आदल के मुसाबे खास हो। शारिया ने लहजे में सोच इश्क दिल का दर्द शामिल था। मैं एक अदना कनीज सही मगर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, ऐसी मोहब्बत कि तुम्हारी वालदा के बाद शायद ही दुनिया की कोई औरत इसका दावा कर सके। यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी खामोशी से शारिया की बेहद जज्बाती गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं चाहती। यक शारिया की आंखों से नमी झलकने लगी थी। बस आप मुझसे एक वादा कर लो, सिर्फ ज़बानी वादा। कैसा वादा? यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी ने चौंक कर कहा। यही तो तुम मुझे याद रखोगे मगर बुरे नाम से नहीं। शारिया रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। मैंने इस वाक़या को यकसर फरमोश कर दिया। शारिया, यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी ने इंतहाई नरम और शरीर लहजे में कहा, ताकि इस लड़की के दिल से जुर्म का एहसास मिट जाए। ये तुम्हारी अजमत है यूसुफ कि तुमने इस वाक़े को भुला दिया, मगर वादा करो कि तुम मुझे फरामोश नहीं करोगे। तो दोस्तों, शारिया के दिल की गहराइयों में छुपा हर्फ आरज़ू इसके दिल के शौंठों पर आकर मचल गया। जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे और लोग तुम्हारी कुर्बत को तरसेंगे तो मुझे अपने दीदार से महरूम ना कर देना। अपने मोहब्बत सौपाइयों के नाम फरमान जारी कर देना कि जब शारिया नाम की कोई मजनून औरत तुमसे मिलने आए तो इसे रोकना नहीं। शारिया की जज्बात की दरफ्तगी देखकर यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी कुछ देर के लिए अपनी जगह साकत होकर रह गए। फिर जब हैरत और सुकूत की कैफियत ज़ायल हुई तो वो मुस्कुराते हुए शारिया से मुखातिब हुए, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं बड़ा इंसान बनूंगा? शारिया ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, मेरा दिल गवाही देता कि एक दिन तुम बड़े मर्तबे पर पहुंचोगे।
यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी ने शारी की गुफ्तगू को एक शदीद जज्बाती अमल से ताबीर किया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी में वो दिन आया तो तुम किसी रुकावट के बगैर मुझ तक पहुंच सकोगे। यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी ने शारिया की गुफ्तगू एक शदीद जज्बाती अमल से ताबीर किया और मुस्कुराते हुए ये कहा। शारिया के दिलकश चेहरे पर ऐसी इत्मीनान की लहर दौड़ गई जैसे इस जमाने भर की दौलत मिल गई होगी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बाकी इसका हिस्सा कल इंशाअल्लाह ताला नंबर 14 में पेश किया जाएगा। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।